आन ओडिया एफएम प्रोडक्शन 32 सिंहासन मात्र कृतघ्न राजा मते एही परी अवस्था पकाई दे युवती को नहीं निज राज्य को पड़े गले तेबे तू तोर स्वामी को कौशल हत्या कर दे पारिले मो निकट को आसबू। कापालिकर निद्रा भंग व्याध युवक सिंह निजर निश्चय मृत्यु जानिपारी विकल रे कांदिबाकु लागिला। तार दुई नयनरु अश्रुधारा अनवरत गड़िबाकु लागिला। अश्रु बिंदु गुड़िक टप टप होई कापालिकर शरीर रे पड़िला। फलरे तांकर निद्रा भांगीगला। से विस्मित होई देखिले तांकर मस्तक षोड़शी युवतीर कोल मंडन न करी अन्य जने अपरिचित युवकर कोलरे अछि। कापालिक रोष कसायित नेत्ररे युवकटी को चाहिबाकु लागिला। जेपरी युवकटी सही मुहूर्तरे तांकर क्रोधाग्नि रे भस्मीभूत होइजिब। बिचरा दरिद्र व्याध सिंहर शरीर भୟରେ कंपिबाकु लागिला। तो किए युवक से युवती कुआड़े गला? मो निकटरे सब कथा सत सत करी कह, नचेत तोते मु भस्म करिदेबी। कापालिक गर्जी उठिले। युवक भीषण भयभीत होई किछि कहि पारिला नाही। तार शरीर थरिबाकु लागिला। नयन जुगलरु अविरत भावरे लोतकर बारी बहिबाकु लागिला। युवकटीर विकल विमर्श अवस्था देखि कापालिक हृदय रे दया जागृत हेला। से किछि समय ध्यान रे बसी सब बुझी पारिले। से अनुभव कले युवकटी नाटकर अन्य जड़े व्यक्ति करिथिबा दोषर फल भोग परी गोटे निर्दोष चरित्र। तार एता दृश्य स्वार्थ त्याग देखि तांकर हृदय दयारे द्रवीभूत होई गला। से युवकटीर कांधरे हाथ रखी ताकू नरम स्वर रे कहिले, भय करो नाही युवक, मु तुमर किछि अनिष्ट करिबि नाही। वर्तमान सब कथा मो निकटरे प्रकाश कर। हाँ युवक, प्रकाश कर। कापालिकर शांत स्वर शुणी युवकटीर भय अनेक परिमाण रे चली जाइथिला। से निजर कोहकु यथा संभव चापी रखी कहिला, मु चतुरगिरी राज्यर जड़े दरिद्र प्रजा राजा चित्रसेन वर्तमान से ही राज्यर शासनकर्ता। एकदा चित्रसेन मोर बाल्य बंधु थिले। आमे दुहे एकत्र गोटे गुरुकुल आश्रम रे रही पाठ पढ़ुतुलु। किंतु चित्रसेन राजा होई जिबा परे मोते संपूर्ण भूली जाइथिले। हाँ, मोर दरिद्र मोचर पई मु तांको निकट को जाइथिले मध्य से तांकर अति प्रिय बाल्य बंधुटी को साहाଯ୍ୟ करिबा तो दूरर कथा चिन्ही पारि नथिले। हाँ ताहेले तू चतुरगिरी आसीचु? हाँ आज्ञा, मु विषाद विमर्श भावरे एही अरण्य रे एड़े तेड़े बुलुथिबा समय रे आपणकर एही गुंफारे सेही रमणी को देखिबा को पाइली। आपण तांको कोଳରେ मस्तक रखी शोइथिले। मु संगे संगे राज्य को फेरी जाई चित्रसेन को यही संवाद देली। मोर उद्देश्य थिला यही संवाद रे राजा आनंदित होई मोते प्रचुर पुरस्कार देबे। एहा द्वारा मोर दरिद्र सबुदिन पई चली जीवो। मात्र कृतघ्न राजा मोते यही परी अवस्था रे पकाई देई युवती को नहीं निज राज्य को पड़े गलेनी। वर्तमान आपणको दया उपरे मोर जीवन निर्भर करुची। हाँ, विद्रूप सहित हसी उठी कापालिक कहिले, तुमे जहा सबु तुमर बंधुक पई करिछ से सबु दायित्वहीन भावरे करिछ। मात्र तुमर राजबंधु जहा सबु कले ताहा अत्यंत कृतज्ञता तथा मंद कर्म। तुमे तांकु साहाଯ୍ୟ करिथिले मध्य से तुम पई कृतज्ञता प्रकाश करि नाहंती। अधिकंतु तुमको विपद मुहरे छाड़ी देई गले। तुमको बरं से तांकर जीवन विनिमय रे
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିଥିଲି। କିପରି ଜଣେ ମିତ୍ର ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣି ପାରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥିଲା। ସେହି ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣ। ଏକଦା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ମାର୍ଗ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଭଦ୍ର। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। କ୍ରମେ ଦୁହେଁ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କଲେ। ବୟସ ହୋଇଯିବାରୁ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନବାର ସ୍ଥିର କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ମାର୍ଗ ଗୁଣଭଦ୍ରର ପାଠ ପଢା ଶେଷ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନିଜ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଏକତ୍ର ବସି ସ୍ଥିର କଲେ, ପାଠ ପଢା ତ ସରିଗଲା, ଏବେ ଚାଲ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ଆଡୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଏହିପରି ସ୍ଥିର କରି ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଆସି ପିତା ମାତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନରେ ନିଜ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ମାର୍ଗର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବେ। ତଦନୁସାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସନ୍ମାର୍ଗ ଆଗରେ, ଗୁଣଭଦ୍ର ପଛରେ। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଅରଣ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଦୁହେଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ରାବି ଉଠିଲା। ଆଗରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟ ପ୍ରାୟ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଗୁଣଭଦ୍ର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିବାର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର ସନ୍ମାର୍ଗ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁଣଭଦ୍ର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋର ଆଗରେ ରାଜପୁତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟ ପ୍ରାୟ? ଯଦି ସେ ମରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯେପରି ହେଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୋ ଆଗରେ ଗଲେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହିପରି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ସେ ସନ୍ମାର୍ଗକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଅରଣ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ ପଥ ଜାଣିନାହ, ମୋ ପଛରେ ଆସ, ମୁଁ ଆଗରେ ରହୁଛି। ହଁ, ଏହା କହି ସେ ଆଗରେ ଚାଲିଲା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ପୁଣି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ି ଆସି ରାବି ଉଠିଲା। ଯେଉଁ ଯୁବକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ଚାଲିଛି ସେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ପକ୍ଷୀଟିର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସତର୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ଗୁଣଭଦ୍ର ମନେ ମନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଶା ରୂପକ ହ୍ରଦରେ ମନମୀନ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ମୀନର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ହୁଏ, ଗୁଣଭଦ୍ର ସେହିପରି ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଯେତେ ଯାହା ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି ସେ ନିଜ ମିତ୍ରର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ସନ୍ମାର୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲି ଆସି ନିଜର ବାମ ହସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପୁଣି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଗୁଣଭଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଅନେକ ପଥ ଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଦୁହେଁ ରାଜା କୁଶଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜକୀୟ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଦୁହେଁ ନଗରୀର ଉପକଣ୍ଠ ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜଣେ ନଗର ରକ୍ଷୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ। ରାଜା କୁଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁ ତଥା ତାଙ୍କର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହାସମାରୋହ ସହକାରେ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଲିଙ୍କି ଅଣାଗଲା। ରାଜପୁତ୍ର ସନ୍ମାର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମଣି ମୁକ୍ତା ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ତଥା
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଗୁଣଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗଜଦନ୍ତ ନିର୍ମିତ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୁଣଭଦ୍ର ଚତୁରତାର ସହିତ ବନ୍ଧୁକ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ପ୍ରଥମେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ବସିବା ପାଇଁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ସନ୍ମାର୍ଗଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରାଗର ପାତ୍ର ହେବେ। ମାତ୍ର ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ବ୍ରତରେ ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ସେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ମହାସମାରୋହ ସହକାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଭଦ୍ରଙ୍କର ସନ୍ଧାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ସତର୍କ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଦୁହେଁ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ମାର୍ଗଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁସଜ୍ଜିତ କକ୍ଷରେ ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ତଥା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଠରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ଗୁଣଭଦ୍ରର ସନ୍ଦେହାଚ୍ଛନ୍ନ ମନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ କୋଠରୀରେ ରହିବି। ସନ୍ମାର୍ଗ ହସି ହସି କହିଲେ, ମିତ୍ର, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିବା କଣ ଦରକାର? ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଗୁଣଭଦ୍ର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏହି କୋଠରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣା ହୁଏତ ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣପାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣା ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କେତେକ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଏହାର କଠୋର ସମାଲୋଚନା କଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କେହି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ରାଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଦାୟ ନେଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ସୁରତି ନିଜର ସହଚରୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତଥା ସୁଗନ୍ଧ ସୁରଭି ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ରାଜକୁମାର ସନ୍ମାର୍ଗ ପଥ କ୍ଳାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଣେ ଗୁଣଭଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ପରଦା ଢାଙ୍କି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ସନ୍ମାର୍ଗଙ୍କର ଶୟନ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ତଥା ଅତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରୀ ପରି ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ। ସୁରତି କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶାୟିତ। ରାଜକନ୍ୟା ନିଜର ସହଚରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ ରହି ସେ ମନେ ମନେ କହି ଉଠିଲେ, କେଡ଼େ ନିର୍ଭୋଧ ପୁରୁଷ। କକ୍ଷ ଭିତରେ ଏଣେ ତେଣେ କିଛି ସମୟ ବୁଲି ସେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶଯ୍ୟାଧାର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲେ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଅଧେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଭରି ସେ କୋଠରୀରୁ ପଦାକୁ ନିଶବ୍ଦରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ବସିଥିବା ଗୁଣଭଦ୍ର ସୁରତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିର୍ମିମେଷ ନୟନରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଠରୀରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରାଜକନ୍ୟା ନିଜର ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ କଳା ଲୁଗାରେ ଢାଙ୍କି ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିବାର ସେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ନୀରବରେ ଅନୁସରଣ କଲେ। ପ୍ରାସାଦର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଏକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ନିକଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ଗୃହ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଜଣେ ପଙ୍ଗୁ ଯୁବକ ଶୋଇଥିଲେ। ଯୁବତୀ ସୁରତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥୋଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେହି ପଙ୍ଗୁ ଯୁବକ ଥିଲେ ରାଜକନ୍ୟା ସୁରତିର ଗୋପନ ପ୍ରେମିକ। ରାଜକୁମାରୀ ସୁରତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯୁବକ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ,
ଆଜି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? ଏତେ ବିଳମ୍ବ ଯାଏ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ନଚେତ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜକନ୍ୟା ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ନ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିପରି ଆସିପାରିବି? ଓ ତୁମେ ତାହେଲେ ବିବାହ କରି ସାରିଛ। ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ତୁମେ ଅବିବାହିତ ଯୁବତୀ। ଏଣିକି ତୁମେ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କୌଣସି ବିବାହିତା ରମଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ହଁ, ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସ ତେବେ ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ଏଠାକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିଲ ତ? ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ତୁମ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁର କଥା କୁହ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ। ସୁରତିର ସ୍ୱରରେ ଥିଲା ବିକଳ ଅନୁନୟନର ଭାବ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ପଙ୍ଗୁ ଯୁବକ କହିଲା, ଯଦି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥାଉ ତେବେ ତୁ ତୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୌଶଳରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇ ପାରିଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ତେଣିକି ଆଉ କୌଣସି ବାଧା ନଥିବ। ହଁ, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ସମ୍ମତ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ରାଜକୁମାରୀ ସୁରତି କହିଲେ। ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଭାବ। ପଙ୍ଗୁ ଯୁବକ ସୁରତିର ହାତକୁ ତରବାରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସୁରତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଦୁହେଁ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସୁରତି କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମିତ୍ର ଗୁଣଭଦ୍ର ଉପରେ କୌଶଳରେ ସବୁ ଦୋଷ ଲଦିଦେବି। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଶରରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବି। ଏହିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ରାଜକନ୍ୟା ସୁରତି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସୂଚିଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ସୁରତି ଦେବୀ ଏକାକିନୀ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ।